प्रिय भाई भौणी माने ख्रीष्ट प्रेम रे आपण मानकु नमस्कार। आज आमे ख्रीस्टियन काउंसेलिंग बा बिब्लिकल काउंसेलिंग रो द्वितीय भाग बा पार्ट 2 विषय आलोचना करिबा। एथिरे दुईटी विषय मुख्यतः आलोचना करिबा। प्रथमटी हेउची बिब्लिकल काउंसेलिंग काहाकु आवश्यक। आमे माने कोलोसियो तार 1 अध्याय 28 पद आमे पढ़िबा। सेथिरे साधु पाउलो कहंती ताहांकु आमे माने प्रचार करूअछु, पुणी प्रत्येक लोककु चेतना और संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देउअछु, जेपरी आम्भे माने प्रत्येक लोककु ख्रीष्टंको सहभागितारे सिद्ध करी उपस्थापित करि पारू। आम्भे माने पार्ट 1 रे देखिचु पवित्र आत्मा जे कि साहाय्यकारी आत्मा से आम्भ मानंको दुर्बलतारे साहाय्य करंती। तेणु जेउ वाक्य कोलोसियो मंडली को साधु पाउलो लेखंती सही अनुसारे आज प्रत्येक जनकु बिब्लिकल काउंसेलिंग रो आवश्यकता रही। एही काउंसेलिंग आमे प्रत्येक जनकु देई पारू। एही काउंसेलिंग द्वारा प्रत्येकंको मनरे हिलिंग आसी थाई बा जहाकु मनरे शांति बा आरोग्यता आसी थाई। मनीष भावरे आमे प्रत्येक शरीर रे जेते जंत्रणा पाऊ ताठारु अधिक हृदयर दुख बा जंत्रणा थाई। आम मानंको हृदयर क्षत सुस्थ हेले शरीर जंत्रणा मध्य लाघव हुए। जिसाई तार 61 अध्याय 1 रु 3 पद पर्यंत आमे पार्ट 1 ने पढ़ीचु एवं आलोचना करिचु। जीशु ख्रीष्टंकर कार्य मध्यरे भग्नांतकरण मानंकर क्षत बांधिबा एवं दुखर परिवर्ते सुखरूप तैल, अवसन आत्मार परिवर्ते प्रशंसारूप वस्त्र प्रदान करिवार विषय आमे देखियोचु एवं आलोचना करियोचु। एही बिब्लिकल काउंसेलिंग द्वारा अनेक भंगा मन, भंगा घर, भंगा जीवन तैयारी होइथाय। अनेक आशा शून्यतारे पवित्र आत्मांकर पूर्णता आसीथाय। जीवनर अंधकार और कारक उपरे थिबा आत्मा माने शांति और सांत्वना प्राप्त होइथांती। जीशु ख्रीष्ट जे पथ, सत्य और जीवन ताहा प्रत्येकंको हृदय स्वीकार करे। एही पथरे जे आश्रा नेबो तार जीवनर पथ केबे रोकी जीव नाही बा रही जीव नाही। जेउ जीवन ए जगत रे सत्यता पाई क्लांत और श्रांत, से सही प्रकृत सत्य बा जीशुंकु निज जीवन रे से देखिबो और पाइबो। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर जीशु ख्रीष्ट निजे ता जीवन रे देबे। पुणी जदि केही एई जीवन रे निजे हारी जाइछि बा ठकी जाइछि बोली से भाबुथिबो, जीशु ख्रीष्ट ताकू प्रचुर शांति, आनंद जीवन और बहुल जीवन देबे। सेथिपाई जीशु ख्रीष्ट माथ्यू तार 11 अध्याय 28 पदरे आह्वान दियंती जे हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटକୁ आस, मु तुम्हानकु विश्राम देवी। तेणु जहा जीवन रे आज ख्रीष्ट नाहांती आमे ताकू एई आह्वान देई पारू। तेणु बिब्लिकल काउंसेलिंग आज प्रत्येकंको पाई प्रयोजन। छोट पिला माने अबाध्य होई पारंती, मात्र बिब्लिकल काउंसेलिंग द्वारा सेमानंकु सत्यतार परिचय देई आमे ईश्वरंकर प्रेम सेमानंको मध्यरे सुस्थिर करि पारू और सेमाने बाध्यता जीवन काटिबे। पुणी युवा पुओ झियो माने जो माने आज डिसीजन नेबारे विलंब करंती किंबा भूल डिसीजन नियंती, एही प्रकार जीवन रे पुणी अंधकारगामी आउ लोकमानक जीवन रे बा पुओ झियो मानक जीवन रे बिब्लिकल काउंसेलिंग द्वारा ख्रीष्टंकर आलोक आमे पहुंचाई पारू। पुणी आमे तो मैरेज काउंसेलिंग विषय रे समस्ते शुणिअछु। जदि सही मैरेज काउंसेलिंग सेकुलार काउंसेलिंग भावरे न होई ख्रीष्टंको क्रूसर परिचय सहित हुए, ताहा केते आदरणीय न हेबो, आउ ताहा ख्रीष्टंकर सुसमाचार को परिप्रकाश करिवो। कारण आमे कोनोसी फाट स्थान रे केबे निजर बाक चातुरी द्वारा कोनोसी विषय को आमे संस्थापित करि न पारू। मात्र केवल प्रभु जीशु ही से फाट स्थान रे ठिया हुअंती। पुणी पवित्र आत्मा जे कि एडभोकेट आउ से एडभोकेट भावरे से आम मनर प्रत्येक भूल आचरण संबंध रे ज्ञान दी आमको रिस्टोर करंती। पुणी जो परिवार वर्ग से माने निज प्रियजन मानक आज हराइछंती, तार अभाव केही पूरण करि परिबे नाही, मात्र ख्रीष्ट ही केवल से अभाव पूरण करि परिबे। तेणु जीशु ख्रीष्ट कहिले मु सही साहाय्यकारी आत्मा को तुम पाखक प्रेरण करी। एही प्रकारे आमे देखू बिब्लिकल काउंसेलिंग प्रत्येकंको जीवन रे जरूरत आज रही। जिसाय तार
11 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପଦ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାର ଆତ୍ମା ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କାଉନସିଲିଂ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ସେଇ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ବା ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ନିଜେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଏହି ବିବ୍ଲିକାଲ କାଉନସିଲିଂ ଆଜି ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇବ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବି, ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତୈମନୀୟ ଇଲିଫସ୍ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, କେହି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ହେବ? ମାତ୍ର କଥା କହିବାରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିପାରେ? ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ସବଳ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପତନୋଦ୍ୟତ ଲୋକକୁ ଧରି ରଖିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛ। ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଅଛ। ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛ। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଆୟୁବ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା, କାଉନସିଲିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଓ ଭରସାରେ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ବା କିଏ କାଉନସିଲିଂ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଆୟୁବଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେମାନେ 7 ଦିନ 7 ରାତି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କମ୍ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷାରୋପ ବେଶୀ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆୟୁବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆୟୁବ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଅଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଘୋର ଦୁଃଖ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ସେଇ କାଉନସିଲିଂ ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ କାଉନସିଲିଂ ଠାରୁ ଏକ୍ୟୁଜିଂ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ବିବ୍ଲିକାଲ କାଉନସିଲିଂ କିଏ କରିପାରେ? ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବଂ ୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜେ ବାଇବେଲରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜ ମନରୁ ତିକ୍ତତା ଦୂର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପୁଣି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ଭାବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ବାଛିବେ, ତେବେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳାଯୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାଉନସିଲର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସେହି 3ଟି ବିଷୟ ହେଲା, ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ୍ ରଖିଥିବେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ୍ ରଖିଥିବେ, ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ। ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି, ଯଥା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିପକ୍ୱତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ବୋଲି ବୁଝୁଥିବେ, ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାଉନସିଲିଂକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।